नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने भाद्रव पूर्णिमा अर्थात 18 सेप्टेम्बर रु आरंभ हैला पितृपक्ष जहाँकि 2 अक्टोबर पर्यंत पालन करा जिवो एवं एही 15 दिनर अवधि को आमे पितृपक्ष किंबा श्राद्ध पक्ष बोली मध्य कहि थाउ। आमर हिंदू धर्म अनुसार आम पाई एही पितृपक्षर महत्व अधिक रही थाए कारण आमर पितृपुरुष माने एही 16 दिन रे पितृलोकरु धराधाम को आसी थांती आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। तेणु आमर परम कर्तव्य हेउछि एही 16 दिन रे सेमानंकु यथासंभव संतुष्ट करिबा पाई कारण आमे जदि एही समय रे सेमानंकु संतुष्ट करिथाउ तेबे सेमाने पुनर्बार पितृलोक जीवा समय रे आमको आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं पितृलोक आशीर्वाद कले से आशीर्वाद रे आमर सबु कार्य रे सफलता प्राप्त होई थाए। आम जीवन रे सुख संपद धन वैभव सबु किछि रे वृद्धि होई थाए। जेउ मानकर संतान न थाए सेमानंकु संतान सुख प्राप्ति होई थाए। आपण माने जानती जे पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद भगवानंकर आशीर्वाद सहित समान। सेमाने जदि आमको आशीर्वाद करती तेबे आम जीवन रे केवल शुभ ही शुभ होई थाए। मात्र कौन आपण माने जानती जे जदि पितृपुरुष आम उपरे असंतुष्ट हुअंती तेबे एहार फल आमको भयानक भावरे भोगिबाकू पड़ी थाए। जेउ व्यक्तिंक उपरे किंबा जेउ गृह उपरे पितृदोष लागि जाए सेही व्यक्तिंकर जीवन संपूर्ण रूपरे छारखार हो जाई थाए। परिवार रे सदस्य मानक मध्यरे मतभेद मनांतर बढ़ी जाई थाए। परिवार रे आर्थिक संकट देखा देई थाए। जानवाहन जनित स्वास्थ्यगत समस्त प्रकारर समस्या गृह रे उत्पन्न होई थाए। सेही गृहटी संपूर्ण रूपरे छारखार हो जाई थाए। सेथिपाई सांग माने आपण माने समस्ते चेष्टा करंतु निजर पितृपुरुष मानंकु यथासंभव संतुष्ट करिबा पाई। सांग माने एही पितृपक्षरे किछि नियम रही थाए जेउ नियम गुड़िक पालन करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष माने संतुष्ट होई थांती एवं एपरि किछि निषेध कार्य रही थाए जेउ कार्य गुड़िक करिबा द्वारा आमर पितृपुरुष आम उपरे नाराज हो जाई थांती जहार फल कि आमको ही भोगिबाकू पड़ी थाए। तेबे सांग माने आज मु आपनकु किछि नियम विषय रे एवं किछि बारण विषय रे कहिबाकू जाउछि जेउ गुड़िकु आपण एही पितृपक्ष रे पालन कले आपणकर मंगल हेबो। तेबे सांग माने आपण माने जानती जे एही पितृपक्ष रे आमर पितृपुरुष माने नाना रूपरे आम गृह को आसी थांती आमको देखिबा पाई एवं आमको आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई। विशेष भावरे सेमाने काऊ कुकुर एवं गाई रूपरे आम पाखकू आसी थांती। तेणु एही पितृपक्षर 16 दिन रे आपण प्रत्येक दिन गाई कुकुर एवं काऊ को भोजन दियंतु। जना नहीं सेमाने केउ रूपरे भी आपणक पाखकू आसीथिबे एवं मने रखंतु जे भोजन सहित आपण जल मध्य अर्पण करंतु। तेबे सांग माने एही समय रे आपण माने कौनसी जीवजंतु खराब व्यवहार प्रदर्शन करंतु नाही किंबा कौनसी जीवजंतु को भूल रे मध्य प्रहार करंतु नाही। सांग माने एही समय रे किछि जिनिस खाइबारे मध्य बारण रही थाए। आपण जदि सेही जिनिस गुड़िक एही पितृपक्ष रे खांती तेबे आपणकर पितृपुरुष आपणक उपरे असंतुष्ट होई जाई थांती। तेबे आसंतु जानिबा सेही परिबा गुड़िक कौन जेउ गुड़िक एही पितृपक्ष रे खाइबा निषेध अटे। प्रथमे हेउछि सारू। एही समय रे सारू खाइबा निषेध अटे। विशेष करी भूमि तले जेउ सबु परिबा होई थाए सेही पनिपरिबा गुड़िक खाइबा निषेध बोली विवेचना करा जाए। द्वितीय रे आलू। श्राद्ध समय रे भूल रे मध्य आलू खाइबा उचित नुहे। एही दिन गुड़िक रे आलू निषेध बोली विवेचना करा जाए।
ଆଳୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ମସୁର ଡାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମସୁର ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମସୁର ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପିତୃଦୋଷର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ବୁଟ ଡାଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବୁଟ ଡାଲି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୂଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଟର, ବିରି ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, କଳା ବିରି ଡାଲି, କଳା ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି, ଜିରା, କଳା ଲୁଣ, କଲରା ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ଏହା ପିତୃପକ୍ଷ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୃହ ପାଇଁ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ନିଜର କେଶ ବା ନଖ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କଦାପି ବି ଲୁହା ବାସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କିମ୍ବା ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କାଉ, କୁକୁର, ଗାଈ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ପ୍ରେତ ମଞ୍ଜରୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକଙ୍କୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯମଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାର ବାଟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେହି କଠିନକୁ କମାଇବାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ କେବଳ ଥରଟିଏ ହିଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେବେ ସେଥିରେ 5ଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରଷିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦହି, ତୃତୀୟରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା, ଚତୁର୍ଥରେ ପାନ, ପଞ୍ଚମରେ କଖାରୁର କୌଣସି ତରକାରୀ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପରଷିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ସେହି ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଠାରୁ ପଇସା ଋଣରେ ନେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ରାଗରୁଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।